Okay, ለምሳሌ construction or real estate ላይ ስናይ there is a separate vehicles established. So there is a separate vehicle ማለት አዲስ ፊርማ አለ ማለት በሁለቱ ስምምነት መካከል የተፈጠረ አዲስ ፊርማ አለ ማለት So there is a separate vehicle is established over which two parties have a joint control. So the purpose of joint arrangement is to construct and sell residential units to public. ስለዚህ የመኖሪያ ቤቶችን ለመገንባትና ለመሸጥ የተቋቋመው ይሄ joint arrangement ማለት So neither the legal form እዚህ ጋር ይብልኛል Neither the legal form nor the contractual terms give the parties right to the assets or the obligation for the liability of the arrangement. ስለዚህ በአሬንጅመንቱ መሰረት በኮንትራክቹዋልም ይሁን ሌጋል ፎርምም ይሁን does not give the right of asset or obligation for the entity. Contractual term, legal term, አዲስ የተቋቋመው separate entity ላይ የአሴት ራይትም የኦብሊጌሽን የላያቢሊቲ ኦብሊጌሽንም አያመጣብንም ማለት ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ይሄ ከሆነ separated entity ላይ ያለን ሮል ምንድነው ኔት አሴት ብቻ ነው ማለት ኔት አሴቱን ብቻ ነው የምንወስደው So contributed equity by the parties have sufficient to buy lands and raise debt finance for construction and sale proceed will be used to pay external debt and remaining profit distributed to the parties, which means contributed ያደረግነው ካፒታል አለ በዛ ኮንትሪቢዩተር መሰረት ላንድ ገዝተናል ወይም የረጅም ጊዜ ብድር ተበድረናል ቤት ሰርተናል ተሽጧል ያ ቤት ከምናገኘው ላይ ወለድ ኤክስተርናል ዴታችንን ከፍለናል የተረፈውን ፓርቲዎች ተከፋፍለውታል ነገር ግን there is no neither legal form or contractual terms give to the parties the right to asset or obligation for the parties ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ joint venture ይሆናል ማለት joint venture ይሆናል Okay, እንደዚህ ቢሆንስ A and B jointly establish a corporation D, which means a separate vehicle ማለት አዲስ corporation አቋቁመናል corporation D የሚባል over which they have a joint control to possess the ores from the mining sea ማለት ስለዚህ joint A እና B በጋራ በመሆን corporation D ያቋቁመዋል የብረት ማዕድን ማውጣት የፈለጉት then A and B have agreed to the following so A and B will purchase all produce of D. A and B የዲን ፕሮዳክት ሙሉ ለሙሉ ይገዙታል በስንት ፐርሰንት በ40 እና በ60% and D cannot sell the product to the third parties and the price of the output is set by A and B. ስለዚህ even if there is a separate legal entity even if there is a separate legal entities B and A and B have a contractual rights of assets and obligations ምክንያቱም የተመረተውን ምርት ለነሱ ብቻ ነው የሚሸጠው ለሌላ ሰርድ ፓርቲ አይሸጥም ፕራይስ ሴት የማድረግ ራይት የነሱ ነው ስለዚህ they have a contractual term based on the contractual terms we can say that this is joint operation ነው ማለት ያለብን ምክንያቱም ኮንትራክቹዋል ተርሙ የሚያሳየው አግሪድ ያደረጉት በአዲስ በተቋቋመው ኢንቲቲ ላይ they have the right of asset and obligations of liability ማለት ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆንስ A and B successfully tendering jointly from a contract to give a consultancy service for large corporation in return for 3 million ብር ስለዚህ A and B joint አድርገው ጨረታ አሸንፈዋል ትልቅ ላርጅ ኮርፖሬሽን ላይ ኮንሰልታንሲ ለመስጠት የማማከር አገልግሎት ለመስጠት ዜን ስንት ብር ለመቀበል የተስማሙት 3 ሚሊዮን ብር ለመቀበል ስለዚህ ኮንትራክቹዋል አሬንጅመንት ምንን ያሳያል A and B each use its own finance facilities and employees for in the consultancy activity the consultancy activity M B
የራሳቸውን ፋይናንስ የራሳቸውን ፋሲሊቲ የራሳቸውን ኤምፕሎይመንት የሚጠቀሙት and A design accounting financing and IT system በ800 ሺህ ብር and B designing the operation human resource development and marketing systems and preparing related manual at the cost of 1 million and A and B share equal 3 million ደግሞ እኩል ተካፍለዋል ስለዚህ ይሄውን joint operation ነው or joint venture በዚህ በሁለቱ በኤና በቢስ አግሪመንት ውስጥ is there any new separated vehicle አዲስ ፊርም ተቋቋማለ ነው ስለዚህ አዲስ ፊርም ካልተቋቋመ always joint operation አዲስ ፊርም ግን ከተቋቋመ የቀድሞቹን ጥያቄ እንጠይቃለን ሌጋል ፎርሙ ኮንትራክቹዋል ፎርሙ other related ፎርሙን ደግሞ እንጠይቃለን በሌጋል ፎርም ወይም በኮንትራክቹዋል ፎርም ወይም በother related ፎርም ኦፕሬሽን ልንለው እንችላለን ወይም ቬንቸር ልንለው እንችላለን ነገር ግን if there is no any separated vehicle if there is no any separated entities always it can be classified as a joint operation next jointly controlled entity ነው especially በjoint ventures ሁለቱ ኢንቲቲዎች ምን የሚያደርጉት own የሚያደርጉት ኢንቲቲ ነው joint controlled entity የምንለው ማለት this it may be formed በcorporation መሰረት በpartnership መሰረት or በሌላ form of organization ሊቋቋም ይችላል so separated entity control the assets of joint venture incurring liabilities expense and earn income and each ventures usually has ownership interest እያንዳንዱ ቬንቸር በዚህ በሰፓሬት ኢንቲቲ ላይ ወይ በጆይንት ኮንትሮል ኢንቲቲ ላይ ምን አላቸው ኢንተረስት አላቸው ወይም ሼሪንግ ኦፍ ፕሮፊት ቀደም እንዳለው ምን ያክል ፐርሰንት አዋተናል ስለዚህ ትርፉም በዛው ልክ ነው የምንወስደው ማለት ነው when organizing the individual venture contributed cash or other assets joint venture entity በሚቋቋምበት ጊዜ joint venture ምንድነው የሚያደርገው ወይ cash contributed ያደርጋል ወይ asset contributed ያደርገው አዲስ ፊርም ነው የሚቋቋመው separated ፊርም ምን ባዋጣነው contribution መሰረት ደግሞ ምን እናገኛለን ኢንተረስት እናገኛለን ስለዚህ contributions በጆይንት ቬንቸሮች ወይም ደግሞ በኤና በቢ መካከል ሪኮግናይዝ ያደረጉት ምን ተብሎ ነው ኮንሲደር የሚደረገው it can be considered as በጆይንት ቬንቸሩ investment in joint venture ማለት ስለዚህ A 50 ሺህ ብር አዋጥቷል B 50 ሺህ ብር አዋጥቷል ሁለቱ AB የሚባል ጆይንት ቬንቸር ፈጥረዋል ስለዚህ M ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ AB በሚባል ጆይንት ቬንቸር ላይ የ50 ሺህ ብር ኢንቨስትመንት አለኝ ይላል Bም በፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ AB በሚባል ጆይንት ቬንቸር ላይ 50 ሺህ ብር ኢንቨስትመንት አለኝ ብሎ ነው ሪፖርት የሚያደርጉት እያንዳንዱ ጆይንት ቬንቸር ኮንትሪቢዩሽናቸውን ጆይንት ኢንቨስትመንት ብሎ ነው ሪፖርት የሚያደርጉት ማለት ነው ለምሳሌ A and B enter into a contract to acquire operating shopping center ስለዚህ ሁለቱ በጋራ በመሆን አንድ ሾፒንግ ሴንተርን አኳየር ማድረግ ፈልገዋል So A and B set up X to own the shopping center ስለዚህ ሁለቱ በጋራ ሆኖ ማንን አቋቁመዋል X የሚባል ኢንቲቲ ናቸው so the legal form of X such as X had the right to assets and liability for obligation not A and B A ራሱን ችሎ ምን ያደርጋል አሴቱንም ሊያቢሊቲውንም separately ሪከርድ ያደርጋል አዲስ ኢንቲቲ ነገር ግን የተቋቋመው አዲስ ኢንቲቲ the right of the asset and obligation በራሱ መያዝ የማይችል ቢሆን ኖሮ ምን ይሆን ነበር ኦፕሬሽን ጆይንት ኦፕሬሽን ይሆን ነበር በዚህ ግን the legal form of X is such that X has the right to the assets and liabilities for obligation not A and B and activities include rental of units managing of car parking maintaining of the center and its equipment just like lift building of reputation or customer base ለዚህ X ስራ አዲስ ተቋቋመው ይሄን ሁሉ መስራት አለበት ማለት አዲስ ተቋቋመው rental of which is retailing units managing of car parking ያላቸው ማለት and the parties have not liable for a debt or liabilities of X ራሱን ችሎ መበደር ማበደር ይችላል ሌጋል ኢንቲቲ ፎርም አገኝቷል ስለዚህ ምንም እንኳን X እዳ ውስጥ ቢገባም A እና B ተጠያቂ አይሆኑም ለዚህ ነው ጆይንት ቬንቸር ያለው A እና B ተጠያቂ የሚሆኑ ከሆነ ጆይንት ኦፕሬሽን ይሆናል
So the parties have not liable for debts or liabilities of X, which means liabilities limited to unpaid capital contribution. ስለዚህ የነሱ liability ባዋጡትና በፈረሙት ካፒታል መሰረት ብቻ ነው። And A and B have the right to sell or pledged the interest in X. ስለዚህ A እና B X ላይ ያላቸውን ኢንተረስታቸውን መሸጥ ይችላሉ፣ እንደ ዋስትና ማስያዝ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን A and B receive a share of net rental income. ስለዚህ X generate ካደረገው ኢንካም ላይ በየድርሻቸው A እና B ይወስዳሉ። ለምሳሌ 100 ብር ካተረፈ 50% ከሆነ ድርሻ ያላቸው 50 ብር ይካፈሉታል ማለት ነው። ነገር ግን X በሌጋል ፎርሙ ሰፓሬትድ የሆነ ኢንቲቲ ሆኖ የተቋቋመው ማለት ነው። ኦኬ accounting for joint operation ጋር ስንመጣ ቅድም እንዳልኳችሁ the joint operator shall recognize in relation to its interest in operations so on the separated statement ነው። የየራሳቸውን አሴት፣ የየራሳቸውን liability፣ የየራሳቸውን revenue፣ የየራሳቸውን expense ባላቸው ድርሻ በጆይንት ኦፕሬሽኑ ላይ ባላቸው ድርሻ ልክ ነው የሚመዘግቡት። ለምሳሌ አሴትም ከሆነ 50% አሴት ኢንተረስት ካለ የጆይንት ኦፕሬሽኑ ቶታል አሴት እንወስድና የሱን 50% የራሳችን ላይ፣ ሊያቢሊቲም ከሆነ ሪቬኒው ከሆነ ኤክስፔንስ ከሆነ just like that ነው የምንመዘግበው። ለምሳሌ Leon has which is 40% of a share joint operation on natural gas station. So natural gas station ላይ 40% joint operation interest አለ። So the following information related to the joint arrangement activities. So the natural gas station which is cost አጠቃላይ natural gas station to construct and completed gas station construct ለማድረግ 15 ሚሊዮን ብር። ስለዚህ እኛ እዚሁ ስንት ፐርሰንት ሼር ነው ያለ? 40%። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ 40%ቱ የኛ አሴት መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ተገንብቶ ሲያልቅ 40%ቱን የኛ አሴት ብለን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን። and estimated useful life ምን ያክል ነው? ከጋስ ስቴሽኑ 15 ሚሊዮን ገብተናል። 10 አመት ነው የተገነባው። ስለዚህ estimated useful life ተሰጥቶናል። and on the year the gas with a direct cost which means ለጋዙ ያወጣ ነው ወጪ ወይ እንደነዳጁ ያወጣው ወጪ ዳይሬክት ኮስቱ 22 ሚሊዮን ነው። የተሸጠው ግን በስንት ነው? በ32 ሚሊዮን። ስለዚህ እኛ 40% ካለ ኢንተረስት የዚህ 40% የኛ ወጪ ነው፣ የዚህ 40% የኛ ገቢ ነው ማለት ነው። and additionally joint arrangement incur operational cost ደግሞ ስንት አውጥቷል? joint arrangement 1.5 ሚሊዮን። የዚህ 40% የኛ operational cost ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። and asset liabilities and revenues and cost it is which is distributed based on the shareholder interest ማለት ነው። ባለን ኢንተረስት ነው contributed የሚደረገው። so Leo has only contributed an account for its share of construction cost and paying 6 million. ለምንድነው 6 ሚሊዮን የመጣው? ምክንያቱም 15 ሚሊዮን የሚወስድ ከሆነ constructions of ናሽናል ጋስ ስቴሽኑ ለመገንባት 40%ቱን የምናወጣ ከሆነ እኛ የሚደርስብን ስንት ነው? 6 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ 6 ሚሊዮኑ ምን ብለን የምንመዘገበው? just like PPE and fixed asset acquire እንዳደረግን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ስለዚህ PPE ዴቢት እናደርጋለን፣ ካሻችንን ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው። then the revenue, the cost are receivable and payable by the other joint operator who settled the amount of outstanding with a joint Leo after the year end, which means እናየዋለን በኤክሰርሳይዝ ስንሰራ income or net profit generated ከሆነ በኋላ we consider እስከምንቀበለው ድረስ በሌሎቹ joint operators approved ሆኖ ፔመንቱ እጃችን ላይ እስከሚገባ ድረስ receivable ብለን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት። ክፍያም ከሆነ payable እንለዋለን። so show how the Leos would account for the above in the consolidation financial statement for the year end to December 31st 2015 ማለት። ስለዚህ ምን እንደምናደርገው 30 ሚሊዮን ሬቬኒው አለ። ስለዚህ 40% ኢንተረስት ነው ያለን፣ 12 ሚሊዮን ሬቬኒው ብለን እንመዘግባለን። cost of goods sold which is direct cost of the gas 22 ሚሊዮን ነው። 40% ስናወጣ 8 ሚሊዮን 800 ሺህ ይሆናል። then operational cost 1.5 ሚሊዮን አለ። 40% ስናወጣ 600 ሺህ ነው። እንዳትረሱ እኛ የመዘገብን ያለው የሊዮ ስለሆነ
ከቶታል ሬቬኑ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ የ40% ብቻ ነው የመዘገበው 0.6% ወይም 60% በሌሎች ጆይንት ኦፕሬተሮች የሚመዘገቡ በየራሳቸው ስቴትመንት ኦፍ ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ just like this ምን ያደርጉታል ማለት ነው ሪከርድ ያደርጉታል ማለት ነው ኔክስት ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ እንዴት እንዳገኘን እናያለን ምክንያቱም first we should determine PPEውን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ከ15 ሚሊዮን ምን ያክሉ ነው የኛ አሴት ስንል ቅድም 0.4 አድርገን ስንት ብለን ነበር 6 ሚሊዮን ብለን ነበር 6 ሚሊዮኑ የኛ አሴት ነው ብለን ኮንሲደር አድርገን ነበር ዘን 6 ሚሊዮኑ የኛ አሴት ከሆነ ደግሞ ምን ብለን ነበር ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፉ ስንት ነው ብለናል 10 አመት ነው ብለናል 10 አመት ነው ስለዚህ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንሱ በስትሬት ላይን ሜትር ስንት ይሆናል 6600 ይሆናል ስለዚህ ኔት ኢንካም ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ስለዚህ 12 ሚሊዮን ሲቀነስ 8 ሚሊዮን 800 ሺህ ሲቀነስ 600 ሺህ ሲቀነስ 600 ሺህ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ እናደርግ የሊዮ ኔት ኢንካም ለ2015 ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው ኔክስት ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ኦፍ ሊዮ ላይ እንዴት እንመዘግባለን የሚለው እናያለን ሶ ኦን አሴት ሴክሽን we have a PPE አይደል which means property plant and equipment ያለው ወይም ደግሞ ፊክስድ አሴት ብለን የምንመዘግበው ከ15 ሚሊዮኑ ጋዝ ስቴሽን ውስጥ 40%ን እኛ ስለሆነ ኮስቱን ከቨር ያደረግነው የኛ አሴት ነው ማለት ነው የኛ አሴት ነው ጆይንት ኦፕሬሽን የሚለየው ለዚህ ነው ጆይንት ቬንቸር ቢሆን የኛ አሴት ነው ብለን ሪኮግናይዝ አናደርገው የተቋቋሙ ለምሳሌ ሲ የሚባለው ድርጅት ከሆነ ይሄንን ቶታል 15 ሚሊዮን ጋዝ ስቴሽን የሚመዘግበው አዲስ የተቋቋመው ድርጅት ነበር ነገር ግን በጆይንት ኦፕሬሽን ባለን ፐርሰንት ላይ የድርጅቱን አሴት የድርጅቱን ሊያቢሊቲ ኤቭሪቲንግ መመዝገብ አለብን ማለት ዘን ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ቀደም እንዳልኳችሁ 6 ሚሊዮን የኛ ኮንትሪቢዩሽን ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ 10 ነው 600 ሺህ ይሆናል ስለዚህ ኔት PPE ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ የምንመዘገበው 5 ሚሊዮን 400 ሺህ ይሆናል then ቅድም ብለናል net incomes it need the approvals of በሌሎች joint operators agreement or እስኪ ከፈት ድረስ receivable እንይዘዋለን ማለት net income receivable consider እናደርገዋለን ስለዚህ joint operator በጆይንት ኦፕሬሽን የምንሰራ ከሆነ አካውንቲንግ ፕራክቲሳችን በዚህ ልክ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንዳልኳችሁ የሊዮ ብቻ 60% ያለው ሌላ ጆይንት ኦፕሬተር ደግሞ just like this ስቴትመንቱን ሪከርድ ያደርጋል ማለት okay next accounting for joint venture so joint venture should recognize it is interest on joint venture as an investment and should account for the investment using equity method in accordance with IAS 28 ማለት so investment on associated and joint venture የምንለው ማለት then equity method ስንል first we should initially recognize the investment in joint venture as a cost invest ያደረግነው እንደ ኮስት ነው የምንመዘገበው which means investment debit እናደርጋለን cash and credit እናደርጋለን ማለት then time to time equity method የሚለው ምንድነው increase or decrease the recognized investor share of the profit or loss of investees after the acquisition date መጀመሪያ በኮስቱ ኮንትሪቢዩትድ ባደረግነው ኢንቨስትመንትን ዴቢት እናደርጋለን ካሽን ክሬዲት እናደርጋለን then ኢንቨስት ያደረግንበት ድርጅት ፕሮፊት ኦር ሎስ ያጋጠመው ዲቪደንድ ሲከፍል የኛን የሼር መጠን ከፍ ኢንክሪዝ ዲክሪዝ ያደረግነው የምንሄድ ከሆነ ኢኩዊቲ ሜተድ የምንለው ማለት so the investor share of investees profit or loss is recognized the investor's profit or loss and distributed receiving from investee reduce the carrying amount of investment which means dividend በተቀበሉ ቁጥር የኢንቨስትመንት ባላንሳችንን እየቀነስን ይላል ኢኩዊቲ ሜተድ የምንለው ይሄ በኤግዛምፕል እናያለን ለምሳሌ when we initially invest ልክ initially invest ስናደርግ በዚህ መሰረት ነው ሪከርድ የምናደርገው investment in joint venture debit እናደርጋለን cash or other asset የከፈልነውን ክሬዲት እናደርጋለን if there is net income invest ባደረግንበት ድርጅት ውስጥ net income ካለ
ባለን ድርሻ ልክ ኢንቨስትመንት ኢን ጆይንት ቬንቸርን ዴቢት እናደርጋለን ኢንካም ፍሮም ጆይንት ቬንቸርን ክሬዲት እናደርጋለን ነገር ግን ያ ኢንቨስት ያደረግንበት ድርጅት ኔት ሎስ ከሆነ ያጋጠመው ኔት ሎስ ዴቢት እናደርጋለን ኢንቨስትመንት ኢን ጆይንት ቬንቸሩ ደግሞ ክሬዲት እናደርጋለን ዜን ያ ኢንቨስት ያደረግንበት ድርጅት ዲቪደንድ ለኛ የሚከፍለን ከሆነ ባለን ኢንተረስት ልክ ዲቪደንድ የሚከፍለን ከሆነ interest dividend receivable or cash debit እናደርግና investment in joint venture credit እናደርጋለን ማለት so equity accounting for joint venture has loss continuous until the investment reduce zero ለምሳሌ loss ሲኖር ምናል ኢንቨስትመንት አማውንቱ ምን እናደርገው ብለናል ክሬዲትድ እናደርገው ነገር ግን ይሄ የሚቀጥለው ኢንቨስትመንት አካውንታችን ዜሮ እስከሚሆን ድረስ ምን ማለት ነው 100,000 ኖሮ 100,000 ኢንቨስት አድርገን ኢንቨስት ያደረግንበት ድርጅትም 100,000 ብር ኪሳራ ቢኖረው እና እኛ ኢንቨስትመንታችን ክሬዲት ማድረግ የምንችለው እስከ ስንት ድረስ ነው እስከ 100,000 ነው ከ150,000 ብር በላይ የሚከስር ከሆነ ከኢንቨስትመንታችን በላይ ከሆነ የሚከስረው ሊያቢሊቲ ብለን ነው ሪኮግናይዝ የምናደርገው additional loss may be recognized as a liability if the entity has legal or which is constructive obligation or made a payment on behalf of associated or joint venture ማለት ነው ስለዚህ እናየዋለን ነገር ግን recognition of future share of profit after the share of profit which is equal to loss which means liability ብለን recognize ካደረግን በኋላ ድጋሚ share of profit ሲኖር መጀመሪያ ሎሱን ከቨር ካደረግን በኋላ ነው ፕሮፊቱን recognize የምናደርገው ማለት okay በኤግዛምፕል እንየው so A companies and B companies each invested which is 400,000 for 50% of interest in A and B AB joint venture on January 1 2019 ማለት ስለዚህ A and B companies በጋራ ሆነው AB የሚባል ፈጥረዋል 400,000 ብር አዋጥተዋል እና 50% ድርሻ አላቸው በዚህ ቢዝነስ ላይ then at December 31st 2019 AB በጋራ ያቋቋሙት ድርጅት ማለት ነው ሪፖርት ኔት ኢንካም ስንት ሪፖርት አደረገ 300,000 ሪፖርት አደረገ and again on December 21 2019 ዲቪደንድ ደግሞ ምን ያክል ዲክሌር አድርጓል 100,000 ብር ዲቪደንድ ዲክሌር አድርጓል ስለዚህ ይሄንን ሪከርድ አድርጉ ነው የተባለው ስለዚህ ሪከርድ ስናደርግ ምን እናደርጋለን አሁን የኤ ለብቻ የቢ ለብቻ ነው የሚመዘግበው ኤ በራሱ ስቴትመንት ላይ ቢ ፐርሰናል አካውንታቸው ላይ ነው ሪከርድ የምናደርገው ነገር ግን ተመሳሳይ ስለሆነ ትራንዛክሽን የሚመዘግቡት ኢንቨስትመንት ኢን ኤ ኤንድ ቢ 400,000 ኤ አዝ ዘ ኢኒሻል ዜን 300,000 ብር አልነበር ኔት ኢንካም ዲክሌር ያደረገው ኔት ኢንካም በ2019 ኤቢ የሚባለው በጋራ ያቋቋሙት ድርጅት 300,000 ነበር ኔት ኢንካም ስለዚህ ኤ ከዚህ ላይ ያለው ድርሻ ስንት ፐርሰንት ነው 50% ነው ስለዚህ 150,000 ኢንቨስትመንት ኢን ኤቢ ኢንካም ፍሮም ኤቢ ስለዚህ ቢም ተመሳሳይ በዚህ መልኩ ይመዘግባል ማለት ዜን ዲቪደንድ ዲክሌር የተደረገው ስንት ነበር 100,000 ነበር ዲቪደንድ ዲክሌር የተደረገው ዲቪደንድ ዲክሌር 100,000 ስለሆነ 50% ነው ያለን እዚህ ቢዝነስ ላይ 50% ኤቢ ላይ 50% ነው ኢንተረስት ያለን ስለዚህ ዲቪደንድ ሪሲቨብል 50,000 ኢንቨስትመንት ኦን ኤቢ 50,000 ብለን ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ኦኬ ሌላ ኤግዛምፕል እንይ assume on March 1 2014 so March 1 ላይ so 1 ሶስተኛ ወር ማለት አንድ ሶስተኛ ወር ማርች ላይ AEP buys 30% of entity B የኢንቲቲ ቢን 30% ነው የገዛነው በስንት ብር በ120 ሚሊዮን ብር ማለት ነው so assume that through this interest AEP gain a joint control over B ስለዚህ ይሄንን ኢንተረስት ስለገዛን joint control interest አለን ማለት then entity B profits is 80 million for the year end 2014 at December 31st entity B ምን ያክል ፕሮፊት ዲስክሎዝ አድርጓል 80 ሚሊዮን ብር ዲስክሎዝ አድርጓል ነገር ግን it's include
66.767 ሚሊዮን from March to December ከማርች 1 እስከ ዲሴምበር ግን ያለው ስንት ብቻ ነው 66.7 ሚሊዮን አመቱን ሙሉ 80 ሚሊዮን ከማርች 1 እስከ ዲሴምበር ግን 66.67 ሚሊዮን እንዳትረሱ እኛም ቢ ላይ ኢንቨስትመንት የገዛ ነው መቼ ነው ማርች 1 ነው ስለዚህ ትርፍ ልንካፈል የምንችለው የ66 ሚሊዮን ነው እንጂ የ80 ሚሊዮን አይደለም ማለት then on 2012 which means December 20 the NTTB declared dividends of 100 million ማለት ስለዚህ NTTB እኛ ኢንቨስት ያደረግንበት NTTB 30% እኛ ምን አለን ኢንተረስት አለን 100 ሚሊዮን ብር ዲቪደንድ ዲክሌር አድርጓል and the fair value of እኛ EPP shared in B NTTB ላይ ያለን የሼር መጠን ፌር ቫልዩ 115 ሚሊዮን ያወጣል ነገር ግን በኢኩዊቲ ሜተድ ፌር ቫልዩን አንጠቀም ስለዚህ this is given ነው ነገር ግን we are not considering on equity method በኢኩዊቲ ሜተድ ስንሰራ ፌር ቫልዩን ኮንሲደር አናደርግም ማለት then NTTB report the loss 400 ሚሊዮን on 2015 እንዳትረሱ በ2014 ትርፍ ነበረው በ2015 ግን ኪሳራ ነው 400 ሚሊዮን and no dividend በ2016 ደግሞ ምን አለ 300 ሚሊዮን ፕሮፊት አለ and no dividend ፕሮፊት ብቻ ነው no dividend ስለዚህ ጆርናል ኢንትሪ መስግቡን ይተባል ስለዚህ on the initial records 30% የቢ ኤንቲቲ 30% ስንገዛ ኢንቨስትመንት ኢን ቢ ዴቢት እናደርጋለን ካሽን ክሬዲት እናደርጋለን ዜን ልክ 2014 ላይ ኤንቲቲቢ 666 ሚሊዮን which is 66 ሚሊዮን ፕሮፊት ኢሹ ሲያደርግ እኛ ከማርች ጀምሮ ስለሆነ የምናገኘው ስለዚህ ይሄንን በ30% እናባዛለን ለምንድነው በ30% እናባዛው we have 30% interest only ማለት 30% interest ብቻ ስላለን ማለት በዚህ ኢንቲቲ ላይ ስለዚህ ከ66 ሚሊዮን 666666 30%ን ስናወጣ 20 ሚሊዮን እናገኛለን ስለዚህ ኢንቨስትመንት ኢን ቢ ዴቢት ኢንካም ፍሮም ኢንቲቲ ቢ ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ዜን እንዳትረሱ 2014 ላይ ምን ተብለን ነበር ዲቪደንድ 100 ሺህ አለ ተብለን ነበር ዲቪደንድ ዲክሌር አድርጓል 100 ሺህ ስለዚህ ከ100 ሺህ ውስጥ እኛ የሚደርሰን ምን ያክል ነው ከ100 ሺህ ውስጥ እኛ የሚደርሰን ምን ያክል ነው 30% ስለዚህ 30%ን ካልኩሌት እናደርግና ዲቪደንድ ሪሲቨብል ዴቢትድ ኢንቨስትመንት ኢን ኤቢ ኢንቨስትመንት ኢን ኤቢ ስንት ይሆናል 30 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ኦኬ ናው የኢኢፒስ ኢንቨስትመንት በቢ ላይ ያለን ኢንቨስትመንት ምን ያክል ባላንስ ይሆናል ኢንቨስትመንታችን መጀመሪያ ስንት ነበር 120 ሚሊዮን ነበር ከዛ ዴቢት ላይ 20 ሚሊዮን መዘገብን 140 ሚሊዮን ሆነ ከዛ ክሬዲት ላይ ምን አደረግን 30 ሚሊዮን መዘገብን ስለዚህ አሁን ጠቅላላ ቢ ላይ ኢንቨስትመንታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 110 ሚሊዮን our investment on B is 110 which is 110 ሚሊዮን ነው ማለት 110 ሚሊዮን ኦኬ ኔክስት 2015 ላይ ምን አለ ተብለናል ሎስ አለ ተብለናል 400 ሚሊዮን ከስሯል ተብለናል ቢ ድርጅት እኛ ኢንቨስት ያደረግንበት ስለዚህ የሱን 30% ነው ሪከርድ የምናደርገው ይሄ ኢኩዊቲ ሜትር ነው የሰራን ያለን እንዳትረሱ ስለዚህ 30% ነገር ግን እኛ ቢ ላይ ያለን ስንት ብቻ ነበር ባላንሳችን ቅድም የሰራ 110 ሚሊዮን ስለዚህ we are legally liable to cover the remaining loss ማለት እኛ 30% ከሆነ ኢንቨስት ያደረግነው ድርጅቱ 400 ሚሊዮን ከከሰረ የ400 ሚሊዮን 30% ስንወጣ 120 ሚሊዮን ይሆናል ስለዚህ 10 ሚሊዮን ብር ትርፍ አለን which is እኛ ተጨማሪ እዳ አለብን ማለት ለቢ መክፈል ያለብን ስለዚህ liability to paid ቢ 10 ሚሊዮን እናደርጋለን ነገር ግን በ2016 ቢ ድጋሚ ምን ብሏል ትርፍ ጀነሬት አድርጓል ስንት ትርፍ ጀነሬት አድርጓል 300 ሚሊዮን ትርፍ ጀነሬት አድርጓል ከ300 ሚሊዮን እኛ 30% ስናወጣ ስንት ይደርሰናል 90 ሚሊዮን ብር ይደርሰናል ነገር ግን 90 ሚሊዮኑን አሁን ከ90 ሚሊዮን ውስጥ
10,000 the previous loss አለብን ያልከፈል ስለዚህ ኢንቨስትመንት ኢን ቢ የሚሆነው 90 ሚሊዮን 80 ሚሊዮን ይሆናል ሊያቢሊቲ የነበረብን አሁን ጀነሬት ማድረግ ነው ኢንካም ስለሚካካስ ሊያቢሊቲያችንን ኦፍሴት ለማድረግ ዴቢት ላይ በ10 ሚሊዮን እንጽፋለን ኢንካም ፍሮም ቢ 90 ሚሊዮን እንጽፋለን ነው ስለዚህ ኤኒ ፕሮፊት ጀነሬተር ሲሆን ፈርስት ሊያቢሊቲውን ከቨር አድርጎ ነው የሪሜኒንግ አማውንቱ ወደ ኢንቨስትመንት የሚለወጠው ማለት ስለዚህ በጆይንት ቬንቸር ኢኩዊቲ ሜተድን ተጠቅመን ጆርናል ኢንትሪ ስንመዘግብ እያንዳንዱ ኢንቨስት ባደረግ ነው እያንዳንዱ ጆይንት ቬንቸር ኢንቨስት አድርጎ ባገኘው ኢንተረስት ልክ ኢኒሻሉን ዲቪደንዱን which is income generation እና ሎሱን በዚህ ልክ እንመዘግባለን ማለት ኦኬ ለምሳሌ A company and B company each invested which is 320,000 for 50% interest on AB joint venture ማለት ስለዚህ በጋራ ሆነው AB የሚባል joint venture ፈጥረዋል ነገር ግን የተቋቋመው 320,000 በማዋጣት ነው እያንዳንዳቸው 50% ኢንተረስት አላቸው ማለት then AB joint venture profit at the year in 2002 ላይ ምን ያክል አትርፏል AB የሚባለው በጆይንት ቬንቸር ያቋቋሙት 400,000 ብር አትርፏል ስለዚህ ኢኒሻል ሪከርዱን ስናይ ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ኢን AB ሁለቱም ተመሳሳይ ነው የሚዘግቡት ኤንም ብንሰራ የቢንም ብንሰራ ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም ያላቸው ፐርሰንት ስንት ስለሆነ እኩል ስለሆነ ኢንቨስትመንት ኢን AB ኢንቨስት ያደረጉ 320,000 ካሽን 320,000 እናደርጋለን then when the AB joint venture 400,000 ብር ፕሮፊት አለኝ ሲል 400,000 ብር ፕሮፊት አለኝ ሲል የዚህ 50% የኛ ኢንካም ብለን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ኢንቨስትመንት ኢን AB 200,000 ኢንቨስትመንት ኢንካም ደግሞ 200,000 አድርገን ወይ A ወይ B በዚህ ልክ ይመዘግበዋል ማለት ኦኬ ሶ የጆይንት ቬንቸሩን ኢንካም ስቴትመንት በመናይበት ጊዜ የጆይንት ቬንቸሩን ኢንካም ስቴትመንት ስናይ ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሴይ የጆይንት ቬንቸሩ AB የሚባለው ጆይንት ቬንቸር ሬቬኒው 1,600,000 ቢሆን which is direct cost and operational cost 1,200,000 ቢሆን ኔት ኢንካሙ ስንት ይሆናል 400,000 ባላቸው ኢንተረስት 50% ስናካፍል divisions of net income for company A and for company B 200,000 ይሆናል ማለት ነው ይሄ የጆይንት ቬንቸር ኢንካም ስቴትመንት የጆይንት ቬንቸሩ which is ventures capital statement of joint which is ventures capital ደግሞ ስናረግ initial investment on the beginning of 2002 320,000 አጠቃላይ ቶታል ካፒታል 240,000 ነበራቸው ኔት ኢንካም 200,000 አግኝተዋል ስለዚህ ካፒታላቸው ወደ ስንት አድጓል ማለት ነው ወደ 520,000 ወደ 520,000 ይሆናል ማለት ነው then withdraw የሚያደርጉት በዲቪደንድ ያገኙት ነገር ካለ withdraw ካደረጉ ደግሞ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማይነስ ዲቪደንድ እናደርጋለን ማለት if they take something on the net income ከኔት ኢንካሙ ላይ ለምሳሌ 100,000 ቢወስዱ ማይነስ 100,000 እናደርግ ነበር ነገር ግን አሁን ወሰሩ ሚል ኢንፎርሜሽን ስላልተሰጠን ቬንቸርስ ካፒታል 520,000 ቶታል ካፒታል 1,040,000 ይሆናል ማለት then the ventures balance sheet መዘገብ just like this ነው የምንመዘገው assume that the current assetቸው ይሄን ያክል ቢሆን other assetቸው ይሄን ያክል ቢሆን then the total asset 3,200,000 ቢሆን their current liability ይሄን ያክል ቢሆን long term liability ይሄን ያክል ቢሆን and venture capital ከስንመጣ ግን ቅድም የሰራነው ነው 520,000 and the total capital then liability እና total liability እና የኦነርስ ኢኩዊቲ ድምር ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ከቶታል አሴቱ ጋር 3 ሚሊዮን ለምን ስለዚህ just like a new entity accounting ነው እንደ ራሱን ችሎ እንደተቋቋመ አንድ entity accounting ነው ሪከርድ የምናደርገው የቬንቸሩን ማለት ኢንቨስት ያደረጉት ቬንቸሮች ግን ባዋጡት ካፒታል ላይ ቅድም ባየነው ሪከርድ እናደርጋለን በኢኩዊቲ ሜትር ማለት Okay, next disclosure IFRS 11 it is requires entities to disclose any information that related to joint venture in order to provide more relevant information for decision makers so regarding the nature and risk associated with the joint venture and the effect of interest on the financial
the nature and risk of associated with its interest or other entities, and the effect of those interests on the financial position and the financial performance and the cash flows. It must be presented when we prepare statement, financial statements. So financial statements እናዘጋጅ ምን አይነት የሌሎች ኤንቲቲ ኢንተረስት አለ በእኛ ኤንቲቲ ውስጥ ያ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ ያለውን ኢፌክትም ማሳየት አለብን፣ ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን። and the nature and the extent of financial effect of interest on joint arrangements and associate, let's say the list and the natures of interest, quantifying the financial information and recognize share of loss, fair values, the nature and extent of any significant restriction on the transferring of fund because of their interest amount, and commitment and contingency of liabilities related to the joint ventures. It must be disclosed when we prepare a statement of financial position and a statement of cash flow or statement or other statement this much. And another main things we should disclose when we talk about joint venture and associate is an entities must disclose information about a significant judgment and assumption it's made determining the joint control and the types of joint ቅድም ባየነው ጆይንት ኮንትሮሉ እንዴት ነው አሰስ ያደረገው? ቅድም የጠየቅናቸው do there is a collective arrangement and joint arrangement joint operation ነው ጆይንት ቬንቸር ነው ብለን የሰራነውን እያንዳንዷ ነገር ምን መደረግ አለባት ማለት ነው? ዲስክሎዝ መደረግ አለባት ማለት ነው። ለምሳሌ ስትራክቸራል which is separated vehicle ኖሮ ነው ኦፕሬሽናል ያልነው or ቬንቸር ያልነው ወይስ something እዛ ጋር ያየናቸው ሌጋል ፎርም ኮንትራክቹዋል ፎርም other relevant information ተጠቅመን ጆይንት ቬንቸር ነው ጆይንት ኦፕሬሽን ነው ያለበት በሙሉ ዲስክሎዝ መደረግ አለበት ማለት ነው። Okay, the next topic of this chapter public enterprise ይላል። next ይዤላችሁ እመጣለሁ ይሄንን ቪዲዮ። እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።